The Indian state of West Bengal has Himalaya in the north and Bay of Bengal in the south. More elongated from north to south than east to west, the state has 6 diverse agroclimatic zones. It poses challenge as well as opportunity in agriculture. Be it a northern hilly district or the coastal areas down south, cultivation differs in various zones with the change in soil, climate and demography. And so do the cultivars. But often things turn otherwise. Yield declines and even crop fails at times. And it needs urgent measures. In 2014, Vivekananda Institute of Biotechnology, Sri Ramakrishna Ashram at Nimpit, initiated a project titled Good Agriculture Practice as the Service Provider Consultant. The objective of GAP is to make farming sustainable and profiteering with safe and methodical use of various components. Supported by World Bank, the project ran under a program by the Department of Water Resource Investigation and Development of the Government of West Bengal. পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখেছি যে চাষের খরচ এখানে প্রায় 1 বিঘায় 800 থেকে 1200 টাকা কিন্তু কম হয়েছে প্রথাগত চাষের তুলনায়। আমাদের গ্যাপ পদ্ধতিতে চাষ 800 থেকে 1200 টাকা কমেছে। তো এটা হয়তো ফলন সেভাবে বাড়েনি, কারণ এটা বাড়বেও না এবং এর জন্য এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। হয়তো 3 বছর 4 বছর যদি কন্টিনিউভাবে যদি একজন ফার্মার এটা এই পদ্ধতিতে চাষ করেন, তখন সেক্ষেত্রে ফলনটা ধীরে ধীরে বাড়বে। কিন্তু এই যে চাষের খরচটা কমেছে, তার মানে হচ্ছে যে চাষি একটু লাভবান হচ্ছে, ধীরে ধীরে হচ্ছে। GAP has been implemented in all agroclimatic zones for 6 years in different phases. In 2014, it started with 6 different villages, one each from 6 agroclimatic zones. In 2015, the project extended to additional 30 villages, 5 from each of the agroclimatic zones. In the same year, under a different sub-project, GAP was implemented in 10 other villages, bringing 46 villages altogether under the program. A video documentation has been carried out in many GAP villages to capture the impact of the project and to take its stock of the ground realities. যারা আমাদের প্যারা ওয়ার্কাররা প্রত্যেকটা গ্রামে কাজকর্ম করছেন, যে যদি আমরা প্রজেক্টের সাস্টেনেবিলিটি দেখি, তো সাস্টেনেবিলিটির ক্ষেত্রে এটা ডিজাইনের মধ্যেই আছে, ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যেই আছে যে প্যারা ওয়ার্কাররা শুধু মুষ্টিমেয় কিছু ফার্মারদের নিয়েই কাজ করবে না, তারা অ্যাডজাসেন্ট যে ফার্মার আছে, ভিলেজ আছে, সেখান থেকে তারা কাজকর্ম করবে। তারা এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপ করবে, যে ফার্মাররা যে ক্রপ প্রডিউস করছে তারা ডাইরেক্টলি মার্কেটিংয়ে লিঙ্ক থাকবে, তারা এগ্রিকালচার ইনপুট সাপ্লাই দেবে। তো সেটা অলরেডি হয়ে আসছে। পার্টিকুলারলি অলমোস্ট 70-80% প্যারা ওয়ার্কার, সবাই না, 70-80% প্যারা ওয়ার্কার তারা অলরেডি এগ্রিকালচার ইনপুট সাপ্লাই করছে, তারা মার্কেটিংয়ে সাহায্য করছে। প্লাস বেশ কিছু প্যারা ওয়ার্কার একটা এন্টারপ্রাইজ হিসাবে ডেভেলপ করেছে। Through GAP, the quality certification for food safety is attained. The idea is to promote various components under the program among these farmers toward an enhanced farming. Interventions are brought in a way that suits the agroclimatic zone considering the existing practices. The objective is to improve the soil ecosystem with a balanced use of chemical and organic matter. This would create a healthy environment not only for the crop but also for the producers. With reduced chemical inputs comes an economic way of farming too. আগে যে রাসায়নিক সার ব্যবহার করতাম সেটা বাদ দিয়ে এখন জৈব সার ব্যবহার করছি, যেমন গোবর সার, কেঁচো সার, খোল, নীল সবুজ শৈবাল, যেটা নীল সবুজ সার, যেটা ছন পাট, সেটাকে পচিয়ে এই পদ্ধতির মাধ্যম থেকে এই দিক দিয়ে আবার বিশেষ করে আমরা প্রাণীকুল সহায়তা এবং পরিবেশ জল দূষণ থেকে, বাতাস দূষণ থেকে আমরা অনেকটা মুক্ত হয়েছি। With good agriculture practice, the crop management with different soil micronutrient systems gradually replaces producers' dependence on the traditional chemical inputs.
is literally a double-edged sword. Farmers need less money for the cultivation, while the system continually enriches soil condition. Crops grown through gap are widely seen to have a longer shelf life and do fetch a better market price. বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ বায়োটেকনোলজির তরফ থেকে 46খানা ভিলেজে পশ্চিমবঙ্গের আমরা সফলভাবে গ্যাপটাকে রূপায়ণ করতে পেরেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে এসে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে গ্যাপের চাষিদের সম্পূর্ণভাবে উন্নতি করতে গেলে, অর্থাৎ গ্যাপ থেকে বেনিফিট পেতে গেলে আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার, সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করা দরকার, বিশেষ করে মার্কেটিংয়ের জন্য। এবং সেই জন্য আমরা বিভিন্ন ফান্ডিং এজেন্সির কাছে কথাবার্তা বলছি এবং আমরা আশা রাখি যে আমাদের বিভিন্ন ফান্ডিং এজেন্সি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন। আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গে আমরা গ্যাপ রূপায়ণের মাধ্যমে চাষিদের উন্নতি করতে পারব। Farming has become extremely vulnerable amid a fast climate change. Consumers are under no less threat than the farmers. There are only few ways to take up the challenge of this growing uncertainty. And good agriculture practice is one such way. Over millennia, the Gangetic Basin has shaped the life and history of Indian subcontinent. With its extremely fertile soil, farming has become central to the human life in many areas. The cluster of Gangetic Alluvial zone sees as many as 5 different crops every year in most of the areas. But such a frequent crop rotation, aided by chemical inputs, poses threat to the plant health and farmers. Ajit Mondol, a farmer in Mirzapur, has been following good agriculture practice or GAP over the last 3 years. He tells us how he has overcome the odds. আগে তো গ্যাপের মাধ্যমে চাষ করতাম না, এখন করছি। তাতে যা দেখছি সারটার খুব কমই লাগছে, অথচ গাছে ভালো থাকছে, লাভও বেশি হচ্ছে। আগে যা কেমিক্যাল দিতেন আর এখন যা কেমিক্যাল, দুটো কি একই পরিমাণ না এখন একটু কমেছে? না, অনেক কমেছে, কমিয়েছি। তাতে কি খরচাও কমেছে? খরচা অনেক কমেছে। জৈব সার বলতে আমরা কেঁচো সারটা দিছি, কেঁচো সার, আর দিছি ওই খোল। মানে এই সম্বন্ধে আগে জানতাম না। ওই যে মাটিটা পরীক্ষা করার পর 1 বিঘা জমিতে কতটা ডিএপি, কতটা পটাশ, কতটা ইউরিয়া, কী লাগবে সব মানে বেরিয়ে এসছে। ওই হিসাব করে আমি কমিয়ে দিয়েছি, তাতেও ফসল ওই একই রকম আসছে। Farmers like Ajit Mondol get assistance from the para workers. There are 3 para workers catering to the 5 villages adapted under GAP in this cluster. And Ratan Mondol is one of them. সয়েল স্যাম্পল কালেক্ট করে মাটিটা টেস্ট করে নিয়ে এসে প্রথম আমরা তাদেরকে যে সয়েল স্যাম্পল কার্ডটা দিতাম সেটা কী জিনিস তারা বুঝতে চাইতো না। এখন সেটা তারা অনেকটা বুঝেছে এবং সেই যে আমাদের সয়েল স্যাম্পল কার্ডের যে আমাদের রেকমেন্ডেড ডোজ থাকে, সেই ডোজ হিসেবে আমরা তাদেরকে এখন সার অ্যাপ্লাই করাতে পারছি। রাসায়নিক সার সেটা ডোজ হিসাবে আমরা অ্যাপ্লাই করাতে পারছি। এবং আমরা ভার্মিকম্পোস্ট, যেটা আমাদের কেঁচো সার, আমরা এই গ্রামে ছোট নাদাতেও তৈরি করিয়েছি এবং আমাদের ডিপিমিউ থেকে কয়েকটা আমরা পেয়েছি। এখানে এই গ্রামে আছে 3খানা আছে, আমরা 3টে ভার্মি পিট, পাকা পিট পেয়েছি। সেই পাকা পিটগুলোতে আমরা চাষিদেরকে দিয়ে তৈরি করাচ্ছি এখন। এবং এখান থেকে আমরা ডিপিমিউ স্টাফকে, ডিপিমিউ অফিসকে আমরা এখান থেকে ভার্মিকম্পোস্ট সাপ্লাইও দিয়েছি। আমরা একটা জিনিস আমরা মার্কেটে যেটা চাষিদের কাছ থেকে ফলো করি বা আমরা হয়তো মার্কেটের সময় যাই, তখন যেটা দেখি গ্যাপের প্রোডাক্টগুলো সবসময় আগে বিক্রি। আমাদের যেমন কাটনাইয়ের একজন চাষি বললেন যে আমি গিয়ে বসে বিক্রি করি। তারপরে আমাদের মির্জাপুরের কিছু চাষি আছে, তারা বাজারে গিয়ে লোকালে খুচরো বসে বিক্রি করে। তারা কিন্তু ট্রেডমার্ক হয়ে গেছে এখন বাজারে। মানে যে তাদের প্রোডাক্টটা যে গ্যাপের প্রোডাক্ট, এটা অনেক কাস্টমার কিন্তু বুঝে গেছে যে তাদের প্রোডাক্টটা ভালো। বাজারে যে আর 5টা প্রোডাক্ট আছে তাদের থেকে এটা আলাদা, এই জিনিসটা তারা বুঝে গেছে। Good agriculture practice has a holistic approach toward a better farming through multiple ways. Be it simultaneous cultivation of different crops or a balanced use of chemical and organic inputs or seed treatment, the farmers have successfully adapted different techniques of GAP.
On one way, it has reduced the input cost for farming, while on the other hand, the use of organic materials has enriched the soil ecosystem. The quality of yield has improved with a longer shelf life. Katnai. The village has some picturesque farmlands with vegetables ready to harvest. We found Tufan Mondol, a gap farmer, busy harvesting coriander at his field. কিরম দর কিরম পাচ্ছেন? এখন 30 টাকা কিলো, আষাঢ় মাসে ছিল 200 টাকা কিলো। আগে আমরা সার দিতাম, রাসায়নিক সার, এখন এই দিই ওই গোবর সার, কেঁচো সার, এইসব সার দিয়ে মানে আগে থেকে যে হারে রাসায়নিক দিতাম সেই হার থেকে 10% কমে গেছে। গ্যাপ চাষ করে ফসলের গ্রোথটা ভালো আসছে, আগে যে হারে গ্রোথ ছিল সেই হার থেকে ভালো আছে, এবং সার, কীটনাশক এইসব খরচ মানে কমে গেছে। আগে যে হারে মানে ছিল খরচ, সেই হার থেকে কমে গেছে এখন খরচটা। Farmers like him obtain deliverables as well as information from the program officials from the very onset of the project. And Village Resource Center plays a key role in disseminating knowledge and information to the farmers. আবার আমাদের গ্রামের দিকে দেখা যায় যে অনেক সময় কি হয়, ওটাকে আমরা জ্বালানি হিসেবে শুকিয়ে ব্যবহার করি। করানো না হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে মাটি ফিল্ড থেকে কালেকশন করে এনে দিবেন, আমাদের সেন্টারে দিবেন, আমরা এখান থেকে নিয়ে গিয়ে আমাদের অফিস থেকে পরীক্ষা করে আমি এক মাঠের মাটি পরীক্ষা করিয়ে দিই, 2 মাঠের মাটি পরীক্ষা করিয়েছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, আগে যেটা হচ্ছে গ্যাপ জিনিসটা কি বুঝতেই না। হ্যাঁ, এবার যেটা হচ্ছে গ্যাপের অর্থটা বুঝতে পেরেছে, যে গ্যাপের প্রোডাক্ট কি, গ্যাপ কি করে, গ্যাপের যে অ্যাক্টিভিটি আসে আপনার জৈব সার থেকে শুরু করে, রাসায়নিক সার থেকে শুরু করে, মাটি পরীক্ষা থেকে শুরু করে, একদম আমাদের রাসায়নিক সঙ্গে আপনার যে জৈব সারের ব্যালেন্সটা কতটা রাখতে হবে, টোটালটা আমরা কিন্তু মোটামুটি ওই গ্যাপের মাধ্যমে রাখতে পেরেছি, ফার্মারদেরকে অনেকটা মানে বোঝাতে পেরেছি। এবং তারা আস্তে আস্তে, যেটা ছিল আমাদের প্রথম দিকে মোটামুটি আপনার পার ভিলেজে হয়তো 50টা 60টা করে ছিল ফার্মার, এখানে এখন মোটামুটি 120 খানা 200 খানা ভিলেজ ওয়াইজ মোটামুটি বেড়ে গেছে, মানে ডবলের ওপর হয়ে গেছে। The program of good agriculture practice has made the farmers sizably cut their input costs. Besides, its eco-friendly techniques with an increased use of bio-inputs have created a healthier farm environment. This is not only beneficial to the crops but also for the producers, and beneficial for sustainable and eco-friendly farming with an economic gain.